दिल्ली बुलाया गया तो किसान जथेबंदियां कल दिल्ली जाणगियां या फिर नहीं, इसनूं लैके लगातार एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि असीं हर एक मुद्दे ते गल करन दे लई तैयार हां, पर दूसरे पासे जेकर आपां किसानां दी गल करिए, किसान कहंदे ने कि जेकर तुसीं सिर्फ गलबात दे लई ही बुलाना है तां हो सकदा है कि साडा उत्थे आउण दा कोई भी फायदा ना होवे। और इसे दे चलदे ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे आगूआं दे वल्लों, प्रधान दे वल्लों यह हुण वड्डा ऐलान कर दिता गया कि असीं इस मीटिंग दे विच नहीं जावांगे। दरअसल उन्होंने सवाल इस गल ते उठाए ने कि आखिरकार सिर्फ पंजाब दियां ही किसान जथेबंदियां नूं क्यों बुलाया जा रहा है। चिट्ठी दे विच साफ तौर ते यह लिखा गया कि पंजाब दियां किसान जथेबंदियां दे नाल केंद्र सरकार दी मीटिंग होवेगी अते उन्हां नूं बुलावा भेजिया गया, जदों कि यह कौमी मुद्दा बन चुका है। पूरे देश दे विच इस गल दा विरोध हो रहा है ते दूसरे पासे बीजेपी कागू का कहना सी कि बिहार दे विच हुई साडी जित अंदोलनकारियों के मुंह ते चपेड़ है। आखिरकार वो किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पासे तो वो कहते हैं कि असी हर एक गल का हल कढ़न दे लई तुहाडे नाल मीटिंग कर रहे हैं, दूसरे पासे वो अपनी गल्लां नूं लैके इस तरह उत्तेजित हो रहे हैं कि असी सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं। हालांकि पहला भी वो कह चुके हैं कि असी किसी भी बिल नूं नहीं वापस लवांगे, कानून इस तरह ही बरकरार रहणगे। इस दे बावजूद भी राजनाथ सिंह दे नाल मीटिंग की गलबात बीते दिन ही की गई सी कि किसानां अते राजनाथ सिंह दे नाल मीटिंग होवेगी, पर पिछले 2 दिनों तो एक खबर भी बदल के सामने आई है कि हुण राजनाथ सिंह दे नाल मीटिंग नहीं होनी, किसानां दी सगों पीयूष गोयल अते नरेंद्र तोमर दे नाल मीटिंग की जाएगी किसान जथेबंदियां दे वल्लों। पर किसान जथेबंदियां दा कहना है कि बेहतर हुंदा कि जेकर माहौल सही सिरजनात्मक बना लिया जांदा, पहलां रेल गड्डियां नूं बहाल कर दिता जांदा, माल गड्डियां दे लई सारे ट्रैक खाली कीते होए ने किसानां दे वल्लों। जेकर पहलां ओह गड्डियां चला दित्तियां जांदियां, एक माहौल बना लिया जांदा कि हाँ असीं तुहाडे नाल आं ते असीं भी कोई राह लभना चाहुंदे हां, पर अजिहा कुछ भी नहीं किया गया, जिसका विरोध किसान जथेबंदियां दे नाल किसान आगुआं ने भी किया। होर की कुछ कह रहे सन कि आखिरकार जिहड़ी एक किसान जथेबंदी आ ओह दिल्ली जाण दे लई तैयार क्यों नहीं है, किहड़ियां ओह गल्लां सामने रखना चाहते सन कि बाकी किसानां दे भी आओ सुण लैंदे हां। उस सद्दे विच लंबी देर रात तक मीटिंग करन तो बाद यह फैसला किया गया भी इस माहौल दे विच सानू इस मीटिंग विच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सद्दे दे विच लिखिया भी पंजाब विच अंदोलन चल रहा, इस करके खेती दीयां समस्या ते असी गल करना चाहुंदे हां। इहदा मतलब 5 नवंबर नूं कौमी पद्धर ते बहुत वड्डा अंदोलन असी लड़िया। फिर असी मन के जाइए भी कल्ला पंजाब च अंदोलन चल रहा, देश दे विच अंदोलन नहीं चल रहा। दूसरा 170 जथेबंदियां 250 तो वध जथेबंदियां का एक साझा फोरम खड़ा होया, उन्हां दियां कमेटियां बन के भी सामने आ गईयां ते अगे साडे सामने दिल्ली का बहुत वड्डा घोल भी खड़ा वा। की फिर ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਮਾਲ ਗਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ फैसले कराउणा चाहुंदे। सानू इस संदर्भ में जाना चाहिए। असीं कहा सी माल गड्डियां चला दिओ, ढिक्का खड़ा होऊगा। सो जिवें पंजाब दे व्यापारी दा लक तोड़ के रखता, पंजाब दे कारोबार दा लक तोड़िया वा, ये भी कारण रहे भी असीं मीटिंग विच ना जाण दा फैसला कीता वा। दूसरा साडे लोग पंजाब ते देश वासियों नूं बेनती भी असीं काली दिवाली मनाउण नूं कहा वा, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਵੀ किसान खुदकुशियां कर रहे आ, पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी आ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। पर साडा प्रधानमंत्री कह रहा भी दिवाली मनाउणी चाहिए आ, वो शायद उन्हों का हक बनता, क्योंकि वो करोना काल कहते अफसर बन के हाँ उन्हें रेल वेचती, भारत पेट्रोलियम वेचता, कुकिंग कोल लिमिट से वेच दी, BSNL वेच दी, खेती सैक्टर कारपोरेट के हवाले करके रख दिता। ओह कारपोरेट नाल रल के वड्डे व्यापारियों ने दिवाली मनाउण उन्हां दी बनदी आ। इदों कहे इस करके कह रहे होणगे भी 29% GDP हेठां डिग पई आ, उहदी खुशी विच उन्हां शायद मनाउणी होवे। करोना काल दे विच 42 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उहदे करके उन्हां कदे खुशी मनाउणी होनी दिवाली दे रूप विच।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਭਰਾਓ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਲਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖਿਲਾਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਹੇਜ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ MP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਾਗੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖਾਵੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਅ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਟਰੈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਹੀ ਉਲਝਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV। ਧੰਨਵਾਦ।